मंच ते शिशोभत भैन जी सुंदर कौशल जी, देश भक्त यादगार हाल के सकत्तर कांवड़ गंभीर जी, कांवड़ अमोलक जी, प्यारे वीर डॉक्टर भीमिंदर जी ते इस हाल में हाज़र विद्वान दोस्तों, अज असीं पाश के जन्मदिन के उत्ते उन्होंने याद कर रहे हैं। 33 साल पहला वो सातों शरीरक तौर पर भावें विछड़ गए, पर इस अरसे जिथे सरकारी दमन वधिया उत्थे सरकारी दमन के खिलाफ चेतना भी तिखी हुई ते सरकारी दमन का विरोध करने वालियां धिरां भी पहला नालों वध सचेत हुईयां। मैं समझदा कि पाश उन्हां धिरां विच किसी ना किसी रूप में शामिल रहा। सो एक तो वड्डी गल यह है कि जदों भी कदे दुनिया के किसी भी खिते च दमन हुंदा तां उस खिते दीआं जिहड़ियां दमन विरोधी परंपरावां हुंदियां आ, उन्हां परंपरावां नूं मुड़ के चितवन विचारन की लोड़ इस करके पैंदी आ कि असीं ये देखना हुंदा कि साडे पुरखे अपने सिर पईयां होईयां विढां नूं, अपने सामने पेश होईयां चुनौतियां नूं किवें नजिठदे रहे आ ते असीं उदों तो किवें प्रेरणा लैणी आ। पाश की कविता बारे मैं आखिर च गल करांगा, क्योंकि मैनूं जिस विषय ते गल करन लई दोस्तां ने बेनती की, प्यारे वीर अमोलक ने, वो सी किसान क्रांतिकारी कविता ते किसान अंदोलन। मैं अज कोई बौद्धिक किस्म दी गल्लां नहीं तुहाडे नाल करदियां, ना अकादमिक किस्म का परचा मैं तुहाडे सामने पेश करना। एक मोटी जी गल मैं ये करनी है कि बस्तीवादी सरकार के प्रवेश तो पहला तो लैके पंजाब विच किस किस्म के किसान अंदोलन लगभग पिछली 1.5 सदी किस किस्म के किसान अंदोलन उठते रहे तो उन्हां किसानां बारे साडे कवियां दे प्रतिकर्म की सी। सो मैं जदों ये कह दिया, जदों मैं शब्द क्रांतिकारी वरत रहा तो पहली गल ये कि किसान संघर्षां बारे लिखी गई सारी कविता ना क्रांतिकारी आ, ना ही वो सारी कविता है। मैं इस करके कह रहा कि किसान अंदोलनों के विच साडे बहुत सारे अजिहे कवियां ने अपनी कलम नाल योगदान पाया कि जिहड़े प्रोफैशनल किस्म के कवि नहीं सन, जिन्हां दे अंदरों जिहड़ी कोई अलेल उठी, कोई अंदरों उन्हां नूं तुणके वजे तो उन्होंने कविता जोड़ी या कविता घड़ी। उस कविता बारे बहस हो सकती है कि वो कविता किन्नी का, उहदी रचनात्मकता बारे, उहदी सोचात्मक उहदे पक्ष बारे ये बहस हो सकती है भी वो कविता है कि नहीं है, पर उस कविता के दस्तावेजी मुल तो ते उहदे समाजिक मुल तो, उहदे इतिहासक मुल तो मुनकर नहीं होया जा सकता। इस करके मैं उस सारी कविता नूं कविता मान रहा। दूसरी गल कि उहदे लिखण वाले बहुत सारे ऐसे साडे किसान सन, मजदूर सन, जिन्हां कोले अखर ज्ञान भी नहीं सी, जिन्हां ने वो कविता मूँह जवानी घड़ी, पर वो कविता इन्नी पावरफुल सी कि वो लोक चेतिया का अंग बन के साडे तक अज भी पहुँच रही है। सो इस करके उस कविता बारे मेरी मोटी धारणा है, मैं वो सारी कविता डिस्कस करनी है जिहड़ी कविता इतिहास मुखी सी ते जिहड़ी कविता लोक मुखी सी। ते दूजे भावें बौद्धिक अदारे मेरी इस गल नाल, बौद्धिक लोग मेरी इस गल नाल सहमत होण चाहे ना होण, मेरी क्रांतिकारी कविता की परिभाषा इहो जी आ कि जिहड़ी कविता इतिहास नूं ते लोकां नूं मुखातब हुंदी आ, वो कविता ही क्रांतिकारी हुंदी आ। पाश ने भी अजिहे कवियां नूं बहुत बारी फटकार पाई सी जिहड़े केवल बौद्धिक एक्सरसाइज लिए कलाबाजियां, बौद्धिक कलाबाजियां की कविता लिखते सी।
ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਲਪੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਟ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਪੁਰਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜਰਮਨ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਿਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ 1838 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ 1859 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ 1838 'ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਉੱਠਿਆ। 1838 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1838 ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਦਨਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850 ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੀਫਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1850 ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਨਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੁਜੈਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ 12 ਵਸਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੋ ਸੀ। 12 ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਪਜਾਊ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਰੜੀ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1852 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤਾਂ 1852 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 1868 ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਲੂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੜ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਸਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1870 ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1870-71 ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1880 ਤੇ 81 ਤੱਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। 1875-80 ਦੇ ਵਿੱਚ 1875 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2748 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1879 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1883 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਲਾਦਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਲਾਦਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਕੰਕੁਐਸਟ ਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਆਫ ਦ ਰੂਰਲ ਵਰਲਡ। ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕੋਲ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤਹਿਸੀਲ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਿੰਦਾ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਢਾਬ। ਲਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਬਲਿੰਦੇ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਖੇੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾੜ ਅਸੀਂ ਵਸਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾੜ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾੜ ਦੇ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਢੋਲੇ 'ਚ ਬਾੜ ਦਾ ਢੋਲਾਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾੜ ਦੇ ਖੇਤੇ 'ਚ, ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀਆਂ, ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆ,
इस करके सानू जिहड़ी 6 आने दिहाड़ी दिंदे आ, ये साडी एक्सप्लॉयटेशन करदे आ। इन्हां ने साडी फसल उवें लुੱਟ लैनी है जिवें इन्हां ने ईरान का लोहा लुੱਟਿਆ सी। सो साडा फोक माइंड भी इन्ना सचेत सी बस्तीवादी दमन के खिलाफ कि साडे बाहर दे जांगली भी अंग्रेज़ों की नीति नूं एक विकासवादी नीति के तौर पर नहीं सी देख रहे, वो इन्हां नूं साम्राजी प्रसारवादी नीति के तौर पर ही समझ रहे सी। मैं लालू की कविता की गल कर रहा सी। लालू की कविता इस तरह शुरू होती है कि अल्लाह मेरे बार बसाई, चौक फूटां तो खलकत आई, नाल प्यार दे भों कढ़ाई, हुण जान दे दिन ईमान खुआई, जिमीदार ते सामीदार ते अर्जी लाई, हाकम उसदी भों खुआई, इस कानून की खबर लकाई, जेड़ा हुण कीता सरकार, लंबड़दारां नूं पिंड लिखाया, सामियां बाज न किसे वसाया, हाकम क्या कानून टकाया, बेदखली का हुक्म सुनाया, आप दी खट्टी का थां बनाया, अस्टाम तलवाना नाल लगाया, खट्टी खावे कई हज़ार, बेदखली करनी नहीं दरकार। इस तरह ही असीं देखते हैं कि दूसरी कविता जिहड़ी हैगी आ बुलंदे लोहार दी आ, जिहड़ा ये कह रहा कि जिहड़ा काश्तकार का जमीन ते कब्जा सी जिहड़ा वो खोया जा रहा, इस कब्जे नूं बंद किया जाए। कब्जा काश्त किसी का ना खोवे सरकार, पिंड वसाया सामियां लंबड़दारां नाल, हाले दिन कदीम दे जो आख्या सरकार, नाले देंदे ये रहे जो सरकार बगार, खारे पानी पी के झल्ली रंज हज़ार, काला किलतां विच भी बैठे रहे विच बार, इतनी रंज उठा के हुण होए लाचार, खुस गया हक असामियां होया जुल्म तमाम, वाकफ ना कानून दे हाए ये अनजान, इस इलाके विच सी ये रिवाज पछाण, जो कोई बाहे जमीन कब्जा उसका जान, हाला हिस्सा देम दे वो भी रहे तमाम। सो ये जिहड़ी कविता सीगी, इस कविता दे विच भी बार दे आबादकारां दी जिहड़ी सीगी ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1907 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1907 ਜਦੋਂ 12 ਬੱਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, किसान अपनी जमीन तो भी लकड़ नहीं सी वढ़ सकता, दरख्त नहीं सी पुट सकता, किसान खाली पे जंगल चों भी नहीं सी लगान दिते बिना लकड़ी लिया सकता। इत्थों तक कि जिहड़ियां चरांदा सी, चरांदा विच भी किसान नूं एक पौला एक पशु पिछे देना पैंदा सी जे उहने चरांदा दे विच अपने पशु छड्डने सी। बाहर दे जांगलियां ने इस गल्लों भी विरोध किया कि जंगल तां कुदरत ने वसाया आ, ते जे जंगल कुदरत दा आया तो अंग्रेज़ किस गल दा टैक्स मंगदे आ, एक पौला एक पशु पिछे क्यों देगी असीं। सो 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ, ਲਾਲਚੰਦ ਫਲਕ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ ਤੇ ਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ 1907 ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਫਲਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ 1910 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1910 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਦਾ ਹਾੜਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਦੋਂ 1910 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਦੇ ਹਾੜੇ। ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਬਘਿਆੜ ਗਿੱਦੜ, ਜੰਗਲ ਅਸਾਂ ਉਹ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਪੱਟ ਕੇ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਲ ਵਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਜੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀ। ਬਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਲਿਆਵਣਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 1907 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਪਲਬਧ ਆ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਘਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਭਵ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ੀਦੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 1907 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰਵਜ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੱਟ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਜਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ 'ਚੋਂ ਛਣਪੁੜ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਛੰਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਠੇਠ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਜਾਜ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕਾਰ ਰੋੜਿਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੋਂ
ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਘਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ, ਓਲੇ ਓਲੇ ਧਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ। ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੂਲ ਅਖਬਾਰ ਚੰਗੇ, ਹਿੰਦ ਦਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ, ਉੱਠੋ ਕਰੋ ਜੰਗ, ਨੰਗ ਇਹ ਫਰੰਗ ਨੇ ਨਿਸੰਗ ਹਿੰਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਅਰਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਨਾਅਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਗਿੱਦੜ ਉਦਾਲੇ ਨੇ, ਫੋਲ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਨੇ, ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਬਾਗ ਹੋਏ, ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸ਼ੇਰਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਓਏ। ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਰੋਮ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਖੋਮ ਦੇ, ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਓਏ, ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਸ਼ੇਰਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ ਓਏ। ਵਧਾਏ ਲਗਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਹੈ ਮੱਖਣ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਝਾਗ ਓਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਠ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਪਲੇਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਰ ਬਿਨ ਮੌਤ ਆਈ, ਬਸਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਬਹੁਤਾ, ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੇ ਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਲੇਗ ਨਾਲ, ਹੈਜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੋ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਸਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਗਦਰੀ ਕਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਦ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਮੜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੁਲਦੇ, ਲੜਦੇ, ਝਗੜਦੇ, ਬਹਿਸਦੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਮੋਲਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਵਿ। ਕਿਰਤੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਤੱਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜਾਬ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜਾਬ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਬੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 1937 ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 1938 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 1939 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 37 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 38 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੀਲੀਵਾਰ ਦਾ ਤੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੇਹਰਦੀਨ ਮੇਹਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਰਤੀ, ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੰਗ ਦਸਤ ਦਿਸਣ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕਿਰਤੀ। ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਰੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਕਰਨ ਪਏ ਜ਼ਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਿਰਤੀ। ਕਰਸਨ ਸੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਰਤੀ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਉੱਤੇ, ਲਾਵਣ ਜੋਰ ਜੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ। ਇਹ 1927 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ 1930 ਦਸੰਬਰ 1930 ਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ, ਬਾਟਾਂ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾਲ ਕਿਰਤੀ। ਝੁੱਲੇ ਕਈ ਚੱਖੜ ਤੇ ਹਨੇਰ ਮਚਿਆ, ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਿਢਾਲ ਕਿਰਤੀ। ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਫਿਰਨ ਬੋਂਦਲੇ ਅਤੇ ਬੇਹਾਲ ਕਿਰਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1936 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਜ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਲਗਾਨਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆਏ, ਲੁੱਟਿਆ ਲਗਾਨਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆਏ। ਮੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਅੱਜ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਦੜ ਵੱਟਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਏ। ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋੜ ਰੱਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਲੇ, ਸ਼ਣਕਾਰ ਆ ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ। ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਏ ਹੂੰਜ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਢੇਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਸੀਰਾਂ ਦੇ। ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਹਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਜ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਗਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੋਹੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੋਗਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਧਾ ਜੱਟ, ਬਾਬਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੋਧਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਟਾ ਝੱਟਾ ਪਿਆ ਝੱਟਣਾ ਏ, ਵੱਟਣਾ ਏ ਕੀ ਦੱਸ ਖੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟਣਾ ਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਮਰਨਾ ਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਭੁੱਖਿਆ ਧਿਆਇਆ ਕੰਮੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਟਣਾ ਏ। ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤਕਾ ਲਿਆ। ਕੁਕੜੀ ਕਬਾਬ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੂਜੀਆਂ ਲਈ,
ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੱਥੀਂ ਥਾਣੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ। ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਵੇ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਕ, ਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਕ ਦੀ ਤਰਾਲ ਹੈ। 150 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੰਗਾਂ ਧੁੱਪੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ 38 ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ 39 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ 1937 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਰਜੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ BPL ਬੇਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਣ ਸੀ ਫਰੈਡਾ ਬੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 46 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਬੈਦ ਛੱਜੂਵਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਬਢਲਾਡੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਰਾ ਘੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਅਜੇ, ਟਿੰਡਾਂ ਲਾਣੇ ਕਈ ਫੇਰ ਅਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਤਾ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਨਰਾ, ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾ ਨਰਾ, ਲਹੂ ਗਰਮਾ ਨਰਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੜਾ ਵੰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿਲਾ ਜਗੀਰੂ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਲੰਘਾ ਚਾਦਰਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਬਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨਾਰੀਆਂ ਝਾੜੂ, ਗੁੱਸਾ ਖਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲਗੇਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲਗੇਸੀ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਛੰਦਵਾਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ।
इस तरह धर्म सिंह फक्कर ਜਿਹੜੇ खुद कवि भी सी, किसान नेता भी सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी एक कविता हैगी आ लाल हंधेरी। मैं वो सौखी दो बंद पढ़ दिना। लाल हंधेरी झुलदी आउंदी करदी मारो मारी टोए टिब्बे पੱਧਰ करदी कंबी पूंजीदारी दा। इस तरह इस लहर का एक होर कवि भी आ, अंदोलनकारी भी आ, ਗਿਆਨੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਥਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਸੇਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਫੜਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਫੜਵਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੇਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਸੇਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ SP ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਤਲਗਾਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਆ। 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1851 ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸਹਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਆ ਤਲਗਾਨਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਤਲਗਾਨਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਹਲ ਬਹਿਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜਗੀਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਵਾਲ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਸੀਲੇ ਉਪਜਦੇ ਅੱਜ ਬਾਂਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾੜੇ ਰਹਿਣ ਰਵਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਹਰਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਧੀਰ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਧੀਰ ਨੇ 1970 ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਧੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਲਗਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਗਾਨਾ ਤੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਾਫਲੀ ਪੁੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਵੇਦਨਾ ਜੁਗ ਦੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਗਾਇਆ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ, ਗਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰਸ਼ ਭਿੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਗਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰਸ਼ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਤਲਗਾਨਾ ਤੂੰ ਫੜ ਭਾਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਹਿਨ ਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਨਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਵੱਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੀਤ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜੇ। ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਥਣਾਂ ਨੂੰ ਭਖੜਾ ਵੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾੜੇ, ਨਾ ਤਣ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੇ ਹੋ, ਗੋਰੀ ਤੇਰੀ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਾਰੀ, ਬਾਹੀਂ ਚੂੜਾ ਰਤੜਾ ਵੇ ਹੋ, ਕੋਠਾ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੜਾ ਤੇ ਟੱਠੜਾ ਵੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਕਰ ਬਣਨਾ, ਖੂੰਜ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਵੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 1954 ਦੀਆਂ ਨੇ। 54 'ਚ ਹੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਲਗਾਨਾ ਦੀ ਤਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲਡ ਲਿਖਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੰਗਲੀ ਜਿਹਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੰਗਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਪੁੱਜੀ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਕੜਿੱਕੀ ਜੋਤੀਗਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਫਾਇਆ, ਰਜਾਕਾਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ, ਪਿੰਡ ਦਿਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆਏ ਸੋਮਲਾ ਜਿੰਦ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ, ਸੁੱਕੇ ਢੀਂਗਰ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ, ਤੱਕਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਰ ਹਿੰਜ ਨਾ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਜਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਟੱਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੇ ਟੋਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਟੱਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਮਾਦ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਗਾਂ ਝੂਮੀਆਂ, ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗੜ ਭੂਮੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਵਾਰੀ ਮੰਜਾ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਕਾਣ ਵੀਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਆ, ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਣ ਬੀਲੀ ਮੰਜੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਰੀ ਮੰਜਾ ਵਿਛਦਾ ਤੇ ਕਾਣ ਬੀਲੀ ਖੱਟ ਜੱਟ ਦੀ, ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਕਾਲੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਘੋਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤਲਗਾਨਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਵੇ ਦਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਾਗ ਦਾਗ ਉਜਾਲਾ, ਜੇ ਗਮ ਗੁਦਾਜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ का इंतजार था हमें, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हमसे धोखा हुआ है, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ तुमने फरदौस की जगह जहन्नम दे के, तुमने फरदौस की जगह जहन्नम दे के कह दिया कि बहार आई है। सो बाबा भी इस गलों बहुत सचेत हो रहा, तो बाबा आपकी 1951 चो नाज़म लिख रहा, फिर पारो ने कहा, जिहदे च पार्वती शिव नूं जगा रही है, कह रही है कि खेत तेरे होने वाले ने अधीन, देश तेरा होने वाला है गुलाम, जाग जीवन दी कला दे इंतकाम, आउण वाली तेरे पर्वतां ते शाम, दुश्मन दे झंडियां दी नेजियां दी फौज दी, आ रही एक गुलामी दी भयानक काली रात, जाग मेरे सोमनाथ। इस दौर 'ਚ ईश्वर चित्रकार अपनी पखेरू नां दी कविता लिखदा आ, जिहदा मैं जिक्र पहला भी करदा हुंदा अक्सर, कि ईश्वर चित्रकार कह रहा कि आज़ाद होए देश उस पंछी वर्गे ने जिहड़ा उड्डण लई तां आज़ाद है, पर उहदे परां नूं अग लगी हुई आ ते उहदे सीने 'ਚ तीर खुब्बिया होया, खून चोरिया, तो थल्ले बैठे शिकारी बड़े खुश ने कि हुण डिग्गिया कि हुण डिग्गिया। यही हाल जिहड़ा सीगा विश्व पूंजीवाद की नींज लगी सी कि हिंदुस्तान वर्गे मुल्क, इन्हां दी आर्थिकतावां जिहड़ियां वो किन्नी छेती इन्हां दी आर्थिक प्रबंध ढह ढेरी हुंदे ने, फिर साडी गुलाम हुंदे ने, कि वो असीं देख रहे हैं कि 51 च बावे ने लिखिया सी, ते 91 च बावा, दूजा बावा साडा बावा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस नूं सच कर गया कि सारा मुल्क खोल गया भी आ जाओ सद लिया उत्थे। इस दौर का अर्जन सिंह गड़गज का एक गीत मैनूं लभ्या। ये गीत मैनूं लगता कि अर्जन सिंह गड़गज होना ने भी साडे पैपसू के मूवमेंट तो ही प्रभावित होकर जरूर लिखा होएगा कि खेतों की राखी लई तुर पे खेतों के रखवाले, बाजू मंडल विच नारे गूंजण दुश्मन लई जो भाले, खेत साडे असीं खेतों के भर भर थक गए हाले, आगे करन बेदखल असानू, कित्थों राणी खान अज जाग पिया इंसान।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਛਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੌਦੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤੇ ਅੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤੇ ਅੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਊਠ ਦੀ ਕੁਹਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1959 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 112 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1959 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਧਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 112 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਗਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। 7 ਤੇ 8 2 ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਐਤੀਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਰੂੜ ਪਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੱਲੀ ਕਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਟਣਗੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਦਹਾਨਾ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵਗਦੇ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਨਰੂੜ ਐਤੀਆਣਾ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੜ ਵਗਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਫੇਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਝੂਮਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਤੀਵੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਜਹਾਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੜਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹਰ, ਕੜਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹਰ ਅਮੰਗ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਨੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਵੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ, ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੜਨਾ ਰਲ ਕੇ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਨੰਗੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ
ਮਾਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਭੰਗੀ ਮੋਚੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿੱਕੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਭੰਗੀ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਲਮਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਲੋੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, 100 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਢੋਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਪੀਵਾਂ ਪਕਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਟੋਟਕਾ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲੋ ਲੋਕੋ ਪਾਲੋ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪ ਲਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 94 ਜੇ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 59 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦਿਸਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਚਾਂਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ 1953-54 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਧ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ 94 ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ
ਇਹ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛਤੜੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਗਲੈਲ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਬਚਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੱਗਾ, ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੁੱਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਵੇਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਮੈਲਾ ਪਰਨਾ ਵਧੀ ਦਾੜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਝੱਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, 70 ਕਾਲ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਭਖੜਾ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੱਚਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਸੂਬੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 19 ਚਿੱਤਰ ਨੇ, 19 ਖਾਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਲਾਇਆਂ ਦੀ ਖੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠੀ ਨੁਮਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਰ ਗਿਆ, ਭੋਲੂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਟ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫੱਤੇ ਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਰੂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਧੌੜ ਦਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਨੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਾਲਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬਕਾਊ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬਕਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਰੀ ਝੀਲ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੱਕੇ ਸੰਗੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਆ ਕਿ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਗਲ ਰੋਵੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਟੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਗਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਵੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਬੋ ਲਬ ਭਰਿਆ ਪਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਜਾਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਧਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਰੜ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਤਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ 84 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਘਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਸਲੇ ਪਾਇਲਾਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਭਾਰਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। 1970 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਉਗਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਖੇਤਾਂ, ਖਾਨਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਨੇਰੇ ਸਰਦ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਲਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਲਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਸਬੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਰੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ, ਕਾਫਰਾਂ, ਅਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕਿਹਾ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗ ਸੜ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕਲ ਵਾਕਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਕਲ ਵਾਕਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਲਕਾਂਦ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਲਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਚ ਭੰਨਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁੜੇ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰਮਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
कि असीं अपने दुश्मनों नूं ही अपना मित्र समझना शुरू कर दिंदे हैं। पाश शब्द के सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਵਿਤਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਕਾਰ। ਪਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰੋਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਝੰਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਭੈਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਡੰਡੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਟੋਕੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਘਾਸੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੂਗੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਿਜੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਰੌਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੀਰੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ। ਪਾਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਜਕ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛ ਗਿਆ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦਲਾਨ ਦੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਪਈ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਹੋਵਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਲੋਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੁੰਡੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਂ ਕੇਵਲ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਪਾ ਸਦੀ ਦਾ ਦਾਗ ਹਾਂ ਕੇਵਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਗਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੋਥਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਫਰ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਲੋਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੋਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਹਾ ਸੰਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤੇ ਸੈਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨੇਤ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੇ ਕਿਉਂ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨਕਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ 'ਚੋਂ। ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਲਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਕਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਪਣਸੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਸ਼ੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਕਵੀ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਵੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਖੁਰ ਰਹੀ ਜੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲੜੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲੜੂ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਝੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਧੁੱਪ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਰੋਜੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਲੜਨਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਮੂਤ ਦੇ ਫੰਬੇ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਲੜੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖਸਤਾ ਜਿਹੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਮਚਕੋੜੇ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਸਤਾ ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ।